انبیاء خاتم الانبیاء بآواز بلند صلوات اللهم صل على اولاد بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم برائے تعجیل ظہور امام زمان بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر تھوڑا وائر چھوڑ دیجیے نعرہ تکبیر تھوڑا وائر چھوڑیے نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری 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 حسینیہ زندہ باد حسینیہ زندہ باد یزیدیہ مرد آباد یزیدیہ مرد آباد خاندان نبوت پہ بلند تر صلوات اللهم صل على محمد اور محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم برائے تعجیل ظہور امام زمان و سلامتی امام زمان عجل اللہ تعالی فرج بآواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم خاندان ابو طالب علیہ السلام بخشنود فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بآواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم رحم اللہ من قرأ الفاتحہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفعنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبا القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل بسم فرجهم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل أما فرجهم بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك في كتاب المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم خالق کائنات مالک ارض و سما پروردگار عالم معبود برحق خداوند کریم
کہ کائنات کا ہر ذرہ ذرہ جس کے حسن کی نشاندہی کر رہا ہے وہی پروردگار عالم کہ یہ خالق کائنات کی یہ تخلیق خود اس کے خالق ہونے کے بارے میں بیان کر رہی ہے۔ یہ بولتے ہوئے سیارے، یہ بولتے ہوئے درخت، یہ بولتی ہوئی چیزیں خود اس کے علم کو بیان کر رہی ہیں۔ وہی پروردگار عالم کہ بہتے ہوئے سمندر جس کے لامحدود ہونے کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ کائنات کا ہر ذرہ چیخ کر چلا کر جس کے علیم ہونے کے بارے میں ذکر کر رہا ہے۔ وہی پروردگار عالم جس کی خلقت خود اس کے بارے میں بیان کر رہی ہے۔ آپ اگر دیکھیں، اگر ہم کسی کے بارے میں دیکھتے ہیں تو جستجو پیدا ہوتی ہے۔ کسی کی بنائی ہوئی چیز کو دیکھتے ہیں، صنعت کو دیکھتے ہیں تو جستجو پیدا ہوتی ہے کہ بنانے والا کون ہے۔ کسی کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو جستجو ہوتی ہے کہ اس کا رائٹر کون ہے۔ جیسی کتاب ہوگی ایسے ہی بنانے والے کی نشاندہی کرے گی۔ اسی لیے تو اتنے بڑے سائنسداں نے کہا تھا کہ میں نے نہج البلاغہ کو پڑھ کر یہ پہچانا کہ کائنات کس طرح سے بنی ہے۔ مجھے کائنات نہج البلاغہ کو پڑھ کر یہ اندازہ ہوا کہ کائنات یا تو نہج البلاغہ والے کے سامنے بنی ہے یا اس کے رائے کے مطابق بنی ہے۔ یعنی اگر ہم دیکھتے ہیں تو خود کتابیں بیان کرتی ہیں اس کے رائٹر کے بارے میں، تو جس کی کتاب قرآن جیسی ہو، جس کا ہر جملہ عمیق ہو، ہر لفظ گہرا ہو، ہر حرف ایک سمندر کی جتنا معنی رکھتا ہو کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، نہ اس کے کنارے کا معلوم ہے نہ اس کے ساحل کا معلوم ہے، اسی میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے آسمان سے لوہے کو نازل کیا۔ ہم نے آسمان سے لوہے کو نازل کیا جس میں شدت پائی جاتی تھی، سختی پائی جاتی تھی۔ تو قرآن کی اگر ہم آیات کو دیکھتے ہیں تو قرآن کی آیتیں کچھ اس طرح سے ہیں، کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو خود انسان کے اندر تشنیگی پیدا کرتی ہیں کہ اندازہ لگایا جائے اس کی شان نزول کیا ہے۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو خود سوال بن کر سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں کہ انسان بے چین ہو جاتا ہے، کرب میں آ جاتا ہے کہ اس کا جواب کیا ہونا چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے لوہے کو آسمان سے نازل کیا۔ کون سا ایسا لوہا تھا کہ جس کے بارے میں قرآن کو کہنا پڑا؟ ایسا کون سا لوہا تھا جس کا ذکر قرآن کرتا نظر آ رہا ہے؟ عزیزو، بہت سی آیات انسان کے سامنے سوال بن کر آ رہی ہیں۔ قرآن میں مختلف مقامات پہ ہم دیکھتے ہیں کہیں ایسا آیا کہ کسی نے پکار کر کہا کوئی ایسا سویا کہ ہماری رضایت کو خرید لیا۔ بس یہ آیت خود سوال بن گئی کہ سونے والا کون تھا کہ اس کی رضایت کو خرید رہا ہے۔ کہیں ایسا آیا کہ پروردگار کہتا ہے ہم نے دو دریاؤں کو ملا دیا، اور ان دریاؤں کے ملنے کا جب ذکر آیا، کسی کے ملاقات کا جب ذکر آیا تو خدا نے کہا ہم اس سورے کو اتنی نعمتوں سے سجا دیں گے کہ خود قرآن کی دلہن یہی سورہ بن جائے گا۔ کہیں ذکر آیا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، جب دو دریا آپس میں ملتے ہیں تو ان سے لولو و مرجان نکلتے ہیں۔ ان دو دریا کا ذکر آیا تو اب تشنگی پیدا ہوئی کہ یہ کون سے دو دریا تھے جو آپس میں مل رہے تھے اور ان سے لولو و مرجان نکل رہے تھے۔ تو عزیزوں، پروردگار عالم نے جب دیکھا کہ یہ آیت خود ایک تشنگی پیدا کر رہی ہے کہ جو پڑھے جو سنے اس کے اندر سوال آ جائے کہ کون ایسا تھا جس کی ملاقات پہ خدا خود نازا ہو گیا۔ تو جب انسان میں تشنگی پیدا ہوتی ہے تو وہ چاہتا یہ ہے کہ کسی ایسے کا مطالعہ کرے، کسی ایسے کے پاس جائے جو اس کا جواب خود بن کر حاضر ہو جائے۔ تو جب ہم نے اہل ذکر سے سوال کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ صرف پڑھنا کافی نہیں ہوگا، تمہیں اس در پر آنا پڑے گا کہ جہاں خود تعبیر بن کر لوگ نظر آ رہے ہیں، جہاں خود
शान नुज़ूल बनकर लोग नाजिल हो रहे हैं। जब दो दरियाओं का जिक्र हुआ तो हमने एक मलक को उतरते हुए देखा जिसने आकर एक सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, खुदा ने ये कहा है कि हमें जो करना था हम कर चुके, सिर्फ इशारतन बयान कर रही हूँ क्योंकि मेरा मौजू अलग है, लेकिन बता रही हूँ जब आयत तशनगी पैदा करती है और जवाब के लिए हम घर पर जाते हैं, किसी और के पास नहीं जाते, तो हमें जवाब कितना वाज़ेह तौर पर मिलता है। आने वाला मलक आया, या रसूल अल्लाह, खुदा ने कहा है हम जो करना था हम कर चुके, अब आप नूर को नूर से मिला दीजिए, सूरह कौसर को आईन नमाज से मिला दीजिए, आयत तखीर को कुल्ले ईमान से मिला दीजिए। जो काम हम अंजाम दे चुके हैं आप उसको अंजाम दीजिए, किस तरह अंजाम दीजिए, आयन नमा को दुल्हन बना दीजिए, शायकुल गफ्फा को दूल्हा बना दीजिए। तो जनाब सैयदा बुलंद करना रहे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज। आयत में तशनगी पैदा की, हम जवाब लेने के लिए उसके घर पर गए। अब देखें, आयत ने तशनगी पैदा की, कोई ऐसा था जिसने सोकर रज़ायत उसकी खरीद ली। हम जवाब लेने के लिए उस रात को तलाश करने लगे, कौन सी ऐसी बाबरकत रात थी जब वो हमारे सामने आई तो हमें जवाब मिल गया। सोने वाला ऐसा था, इस तरह का खरीदार खुदा बना कि जिसके लिए दुनिया लामानी थी, जन्नत कोई मायने नहीं रखती थी, कौसर और सलसबील उसकी निगाह में हकीर थे क्योंकि वो उसके ही पैरों का तो सदका था। बस इधर आयतें तशनगी पैदा कर रही है कि हमने लोहे को आसमान से नाज़िल किया। मैं कहूँगी परवरदिगार, आज तक मैंने ये सुना था कि लोहा जमीन से निकलता है, आज तक मैं ये सुनती आई थी कि लोहा जमीन से निकाला जाता है, चांदी जमीन से निकाली जाती है, सोना जमीन से निकाला जाता है, लेकिन तेरे बयां करने का अंदाज जुदा है। कभी कहता है हमने लोहे को आसमान से नाजिल किया है, कभी कहता है हमने मोतियों को आसमान से बरसाया है, कभी कहता है हमने जेवरात को आसमान से भेजा है। मेरी समझ में नहीं आता कि तेरी इस बात को माना जाए या उस बात को माना जाए। तो परवरदिगार बढ़कर निदा देगा कि तुझे नहीं मालूम जो तुराबी होते हैं उनके लिए तुराब की चीजें, जो अबू तुराब होता है उसके लिए आसमान से लोहा नाजिल होगा और उसकी मलका के लिए जन्नत के ज़ेवरात आएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल। और इसका जिक्र इस सूरे में ऐसे आया, उस लोहे का जिक्र इस तरह बयान किया गया कि इस सूरे का नाम ही हदीद पड़ गया। इस सूरे का नाम ही सूरह हदीद, खुदावंद आलम ने कहा ये सूरह हदीद है जिसमें लोहे का जिक्र किया जा रहा है। ऐ खुदाया, मिट्टी की चीजें देखें, खुदा की कितनी बड़ी नेमत है मिट्टी कि जो मुख्तलिफ चीजें हमें दिया करती है, मुख्तलिफ नेमतें हमें देती है। कहीं सोना दे रही है, कहीं चांदी दे रही है, कहीं फल दे रही है। खुदा खुद कहता है कि जब हम आसमान से पानी को नाजिल करते हैं तो बंजर जमीनें भी जिंदा हो उठती हैं। जब वो जिंदा होती हैं तो उससे फल फूल उगते हैं।
زمین ایک ہی ہوتی ہے لیکن مختلف اقسام کے پھل و پھول اگتے ہیں. زمین ایک ہے لیکن ایک درخت آم کا ہے، ایک درخت املی کا ہے. آم کا درخت آپ کو آم دے گا، املی کا درخت املی دے گا. یہ نہیں ہوگا کہ اس کا درخت ادھر ہو جائے یا ادھر کا پھل ادھر آ جائے، ادھر کا پھل ادھر آ جائے. وجہ کیا ہے؟ زمین ایک تھی، پانی ایک تھا، درخت لگانے والا ایک تھا، پروان چڑھانے والا بھی ایک ہی پروردگار تھا، لیکن مختلف قسم کے میوے کیسے، پھل کیسے؟ تو تراب بڑھ کر آواز دے گی کہ میں تراب ہوں، میں ذائقہ پہچانتی ہوں، جس کا جیسا مزہ ہوتا ہے میں اس کو ایسا پھل دیا کرتی ہوں. تو تراب کا یہ عالم ہے. تو ابو تراب بھی تو دیکھتا ہے نا، جو سلمان ہوتا ہے اسے فخر سلیمان بنا دیتا ہے. اس کے در پہ بے زر آئے تو ابو ذر بن جائے، سلمان ہو تو فخر سلیمان بن جائے. کیوں؟ اس لیے کہ میں دیکھتی ہوں جیسا ذائقہ ایسا مزہ ملا کرتا ہے، جیسا مزاج ہوتا ہے اس طریقے کے ذائقے عطا کیے جاتے ہیں. تراب کا یہ عالم ہے تو ابو تراب کا کیا عالم ہوگا؟ وہ بھی تو مزاج دیکھ کر کسی کو سلمان بنا رہے ہیں، کسی کو ابو ذر بنا رہے ہیں، کسی کو مقداد بنا رہے ہیں، کسی کو جنت دے رہے ہیں، کسی کو سلسبیل عطا کر رہے ہیں. یہ ہے وہ. بس پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے کسی ایسے کے لیے ہی نہیں بلکہ جو ابو تراب تھا اس کے لیے آسمان سے لوہے کو نازل کیا. آسمان سے لوہا اس کے لیے نازل کیا گیا ہے. کب نازل ہوا ہے؟ جنگ بدر واقع ہوئی، بنے قنقاع سے جنگ ہوئی. ہر ایک کہتا تھا، ہر گھر میں ماتم تھا، علی نے میرے بیٹے کو مار دیا، علی نے میرے بابا کو مار دیا، علی نے میرے بھتیجے کو مار دیا. یعنی کفار کے ہر گھر میں ماتم پپا تھا. اس کے بعد ان لوگوں نے کہا رویا نہ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ رونے سے دل کی بھڑاس نکل جاتی ہے. بدر میں مرنے والوں پر کہا گیا کہ گریا نہ کرو، گریا کرو گے تو دل کی بھڑاس نکل جائے گی، اور دل کی بھڑاس نکل جائے گی تو تم انتقام نہ لے سکو گے. اب سوچ لو جو رونے کو بدعت کہہ دے وہ کس کے ساتھ ہے. یہاں پر رونے کے لیے انکار کیا گیا. اب کہا دل کی بھڑاس نہیں نکلنی چاہیے، لہٰذا دلوں میں آگ جلتی رہی اور جنگ احد رونما ہوئی. جنگ احد رونما ہوئی. یہ لوگ احد کے میدان میں گئے. وہاں جانے کے بعد اللہ کے حبیب نے بہت سے انتظامات کرائے اور ہر ایک کو ایک ایک پوائنٹ دے دیا گیا کہ تمہارا پوائنٹ یہ ہے تم یہاں رہنا، تمہارا پوائنٹ یہ ہے تم یہاں رہنا، تمہارا پوائنٹ یہ ہے تم یہاں رہنا. اور اللہ کے حبیب جس وقت کے سب کو ان کے پوائنٹس بتا رہے تھے تو کہتے بھی جا رہے تھے کہ مال غنیمت کے لالچ میں کہیں اپنی جگہوں کو نہ چھوڑ دینا. کیوں؟ اس لیے کہ مزاج کو جانتے تھے. لیکن ایک مرتبہ کہتے تو ہیں کہ مال غنیمت کے لالچ میں اپنی جگہوں کو نہ چھوڑ دینا. سب کو پوائنٹس بتا دیے گئے، سب ادھر جمع ہو گئے. اب ایک مرتبہ جنگ شروع ہوئی. جنگ ہوتی رہی. جنگ اس طریقے سے ہو رہی تھی کہ اللہ کے حبیب خیمے کے در پر کھڑے ہوئے تھے، تمام منظر کو دیکھ رہے تھے. جنگ ہو رہی تھی. شیطان آیا، آ کر اس نے کہا معاذ اللہ رسول مارے گئے. اس کا کہنا یہ تھا کہ کوئی اپنی جان کی حفاظت کرنے کے لیے دوڑا اور اس طرح بھاگا کہ پلٹ کر آئے تو 6 مہینے لگ گئے. سوال کیا گیا تم آج تک کہاں تھے؟ کہ ہمیں نہیں پتا، ہمارا گھوڑا جہاں لے جا رہا تھا ہم وہیں تھے. حالت یہ تھی کہ انہیں خود نہیں پتا تھا وہ کہاں جا رہے تھے. اس طریقے سے بھاگے کہ 6 مہینے بعد رسول کی خدمت میں آئے. اللہ جانے کیا منہ لے کر آئے. بہرحال ادھر کچھ لوگ مال غنیمت کے لیے اتر آئے. سب اپنے پوائنٹس کو چھوڑ کر بھاگ گئے. فقط ایمان تھا تو ایک شخص کا تھا، وہ تھے علی ابن ابی طالب جو میدان میں ڈٹے ہوئے تھے. اب دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے جنگ احد کے بارے میں. قرآن کہتا یہ ہے کہ جب ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ اپنی جگہوں کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، فرار کر رہے ہیں، تو ہم نے ایک اپنی طرف سے فوج کو تیار کیا. خلاصتاً شان نزول یہ ہے کہ خلاصتاً بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے ایک فوج کو تیار کیا. ملائکہ کی ایک فوج ایسی تھی جن کو زمین پر بھیجا
بھیجا گیا، خدا کی طرف سے مدد ملی تھی، یہ امداد غیبی تھی، سب زمین پر اترے، سب علی کے ساتھ مل کر رسول کے دفاع میں جنگ کر رہے تھے۔ خدایا تیری فوج آئی تھی تو گئی کہاں سمجھ میں نہیں آتا، تو نے بھیجا تھا تو وہ گئے کہاں؟ زمین پہ اترے تو کسی شکل میں ہوں گے نا، کسی کے طریقے سے ہوں گے نا، کسی نے تو دیکھا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے ہم نے بھیجا، زمین والے ہم سوال کرتے ہیں وہ کہاں گئے، وہ کہاں گئے؟ تو آئیے تاریخ کو اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ تاریخ کیا کہتی ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ میدان احد وہ میدان تھا جہاں ہر جگہ دیکھا جا رہا تھا، ادھر بھی علی نظر آ رہے تھے، ادھر بھی علی نظر آ رہے تھے، دائیں بھی علی تھے، بائیں بھی علی تھے، آگے بھی علی تھے، پیچھے بھی علی تھے۔ اب خلاصتاً یہ کہا جائے کہ خدا کو علی سے بھلی کوئی شکل ہی نہیں لگی۔ بہت کے رن میں میری رسم رونمائی ہوئی، زمین پہ پہلے ہی دن کفر سے لڑائی ہوئی، علی کی قوت بازو سے آشنائی ہوئی، شکست رونے لگی ایسی جگ ہسائی ہوئی۔ خدا نے غیب سے لشکر کشائی دی ہے مجھے، رسول پاک نے خود منہ دکھائی دی ہے، زمانہ جان لے حیدر کی ذوالفقار ہوں میں، نعرہ علی بادشاہ بلند تر صلوات۔ قرآن نے بہت خوبصورت انداز میں کہا کہ ہم نے بھیجے ہیں ملک، غیبی امداد بھیجی۔ تاریخ نے کہا کہ خدا کو علی سے بھلی کوئی شکل ہی نظر نہیں آ رہی تھی، لہٰذا جو ملک فلک سے اتر رہا تھا علی کی شکل میں، جو ملک فلک سے زمین پر آ رہا تھا وہ علی کی شکل میں آ رہا تھا، علی کی شکل میں آ رہا تھا۔ یہی جنگ خود وہ جنگ تھی کہ جس میں تنہا مالائے کائنات تھے، غیبی امداد ایک طرف ہے، غیبی امداد ایک طرف ہے، وہ پروردگار تھا کہ جس نے غیبی امداد بھیج دی، لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ احد کے میدان کے لیے میرا علی ہی تنہا کافی ہے، میرے علی ہی تنہا کافی ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگوں کو دکھانا یہ تھا تاکہ لوگ کل یہ نہ کہہ دیں کہ رسول ہر جگہ علی کو آگے کر دیا کرتے تھے۔ یہی وہ جنگ تھی کہ جس میں ذوالفقار کا نازل ہونا بیان کیا جاتا ہے، یہی وہ جنگ تھی کہ لوگ آ رہے ہیں، یا رسول اللہ ہماری تلوار ٹوٹ گئی، یا رسول اللہ ہماری تلوار ٹوٹ گئی، یا رسول اللہ ہماری تلوار ٹوٹ گئی۔ اب اللہ کے رسول نے جیسے ہی یہ سنا، جو آیا کھجور کے درخت کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس نے چھال کو پیش کیا، آپ نے ہاتھ میں اٹھایا، وہ تلوار بنی، آپ نے دے دیا۔ چھال جس کے ہاتھ میں آ کر تلوار بن جائے اسے رسول کہتے ہیں، جس کے ہاتھ میں آ کر تلوار بن جائے اسے رسول کہتے ہیں، اور ذوالفقار جس کی نگاہوں پر جھک کر باتیں کرے اسے بطول کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کسی کو سبحان اللہ، یا علی، یا علی، یا علی، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی، نعرہ صلوات، اللہم
यही है जिक्र का मजा, जितनी बार सुना जाए डूब जाने को दिल चाहता है, इश्क में डूब जाने को दिल चाहता है, उसके नाम पे मर जाने को दिल चाहता है। तो अजीजों यानी जुल्फ़िकार जिसके इशारों पे बातें करे उसे बतूल कहते हैं। नबी कहते जा रहे थे, छाल देते जा रहे हैं, तलवार बनती जा रही है, इधर लोग जाते गए, एक मर्तबा मौलाए कायनात आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई है, मुझे तलवार अता कर दीजिए। रसूल खामोश हैं, कहा या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई है, मुझे तलवार दे दीजिए। रसूल खामोश हैं। अब अली ने कहा या रसूल अल्लाह 3 बार टूटी, तीनों बार जोड़ी, अब तो तलवार दे दीजिए। 3 बार तलवार टूटी थी और आपने अपनी एजाज़ इमामत से उसको 3 मरतबा जोड़ा था। या रसूल अल्लाह अब मुझे तलवार दे दीजिए। रसूल खामोश थे। इधर जिब्राइल लापता का कसीदा पढ़ते हुए लापता का कसीदा पढ़ते हुए नाजिल हुए। बारहा ये बयान किया गया है कि जुल्फ़िकार मौलाए कायनात से भी बातें करती थी, शहज़ादी फातिमा ज़हरा से भी बातें करती थी, लेकिन जब जिब्राइल के हाथों में थी तो कह रही थी इतना बता दो मुझे किसके पास लेकर जा रहे हो, किसके हवाले करने जा रहे हो, किसके हाथों में जाऊंगी। जिब्राइल कहते हैं अगर मैं बता दूंगा तो तू अभी से ही फख्र करती नजर आएगी। अगर मैं बता दूंगा तो तू अभी से ही फख्र करती नजर आएगी। कहते हैं नहीं, बताओ बताओ मैं किसके पास जा रही हूँ, किसके हाथों में जाऊंगी, किसके लिए खुदा ने मुझे भेजा है। कहते हैं कि अभी ठहर जा, खुद ही मालूम हो जाएगा कि तू किसके पास जा रही है। जब जिब्राइल रसूल की खिदमत में आए, रसूल ने अपने हाथों में जुल्फ़िकार को लिया, अली के हवाले करने लगे तो ये जुल्फ़िकार भी शुक्र खुदा करती नजर आई। शुक्र खुदा, शुक्र लिल्लाह गोया हुई हुक्म परवरदिगार से और शुक्र लिल्लाह के नारे बुलंद किए। एक मर्तबा जिब्राइल ने पूछा, सवाल किया, जुल्फ़िकार मौजज़ात आले मोहम्मद में तमाम वाक़या मौजूद है। कहते हैं कि जुल्फ़िकार इतना बता दे कि तू शुक्र इलाही किस लिए कर रही है। अभी तो ना तूने किसी को कत्ल किया है ना किसी को मारा है, इतना बता दे कि तू किस लिए शुक्र परवरदिगार कर रही है। तो जुल्फ़िकार जवाब ये देती है कि मुझे अब फख्र है क्योंकि मैं शेर खुदा के हाथों में जा रही हूँ, और जिसके हाथों में जा रही हूँ मुमकिन ही नहीं कि वो जुल्फ़िकार चलाए और कोई काफिर जिंदा रह जाए। लब्बैक या हुसैन, 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 हैदरी यारी यारी यारी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज। और जैसे ही शेर खुदा के हाथों में गई बस कसीदा पढ़ा, कौन है मेरे जैसा, कौन है मेरे जैसा, कौन है मेरे जैसा। का फख्र की बात क्या है। कहती है मैं शेर खुदा के हाथों की जीनत हूँ, मैं अली के हाथों में हूँ, अली के हाथों में आकर मेरी जीनत को 4 चांद लग गए। कौन है मेरे जैसा। और फिर कहती है जब भी शुजाअत अली का जिक्र किया जाएगा मुझे याद किया जाएगा, मुझे दोहराया जाएगा। और इस तरीके से मौलाए कायनात के हाथों में आती थी कि मेरे मौला तारीख कहती है जंगे उहद में जिस वक्त जुल्फ़िकार को हाथों में उठाया और आगे बढ़ते जाते थे, घोड़े को एड़ लगाते जाते थे, आगे बढ़ते जाते थे, तो हर हुस्न शर्मा रहा था, अली के चेहरे पे पसीना आ रहा था, जुल्फ़ें हवाओं में उड़ रही थी, हुस्न के सामने लाजवाब होता नजर आ रहा था। इस तरह मेरे मौला मुस्कुरा
बढ़ाते हुए ज़ुल्फ़िकार को उठाते हुए आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद जिस तरीके से वार करना शुरू किए, जो एक था वो दो होता नजर आया, जो दो थे वो चार होते नजर आए। इस तरीके से वार किए और जब आसमान की जानिब ज़ुल्फ़िकार का रुख किया तो वहाँ तलातुम मचने लगा। एक मर्तबा खुदा कहता है, ऐ जिब्राइल और मीकाइल जाओ अली का हाथ पकड़ लो, कहीं ऐसा ना हो कि जमीन पे लग जाए तो तमाम जमीन खुल जाए। इस तरीके से इतनी बहादुरी से आप आगे बढ़ रहे थे और आगे बढ़ने के बाद कुफ्फार को खत्म करने के बाद जब रसूल अल्लाह की खिदमत में आए तो अल्लाह के रसूल की खुशी का आलम ये था, अगरचे आप उस जंग में जख्मी हुए थे लेकिन आपकी खुशी का आलम ये था कि मोहब्बत से अली को गले लगाया, पेशानी का बोसा दिया और बोसा देने के बाद अली के हाथों का बोसा लेने लगे और कहते ये यदुल्लाह थे। इनके हाथों में आते ही शेरे खुदा के हाथों पर मचल गई मरहबो अंदर जैसे काफिरों को दम भर में निकल गई। सलावत जरी मेरे जौहर का मदहा ख़्वां रहा, हर एक जरी मेरे जौहर का मदहा ख़्वां रहा, मेरी अमा से जो निकला वो बेअमान रहा, बशर रहा न कोई जिस्म पे निशान रहा, हमेशा जंग में मुझको ये इत्मीनान रहा। अबू तुराब ने मुझ पर ये एतबार किया, अबू तुराब ने मुझ पर ये एतबार किया, पलट के लाश न देखी जो मैंने वार किया, और मुनाफिकों को नए मौजज़े दिखाती हूँ, अली का जहाँ को सबक सिखाती हूँ, कज़ा को अपने इशारों पे मैं नचाती हूँ, सरों को सर से हवाओं में मैं उड़ाती हूँ, अली के हाथ पे सजदा मेरी इबादत है, अली के हाथ पे सजदा मेरी इबादत है, खुदा के हाथ में रहने की मुझको आदत है, जान ले हैदर की ज़ुल्फ़िकार में, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हैदरी या अली, या अली, या अली, चमन कली कली, अली 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 अली, नगर नगर गली गली, अली 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 अली, नाराए हैदरी, या अली, या अली, या अली, मदद हक है। हज़रत अली शहंशाह बुलंद तर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। शेरे खुदा के हाथों पे आते ही मचल गई, मरहबो अंतर जैसे काफिरों को दम भर में निकल गई। ये है ज़ुल्फ़िकार। लोगों ने कहना शुरू किया कि ये हमारे हाथों में आती तो हम भी यही जौहर दिखाते, हमारे हाथों में आती तो हम भी यही जौहर दिखाते। एक दिन मौलाए कायनात में हाथ में दे ही दिया कि लो अब ये तुम्हारे हवाले है, अब तुम जौहर दिखाओ दिखाओ, तुम्हारे हवाले है। लोग भी खड़े हैं, हम भी खड़े हैं, जिसे चाहो मारना चाहो, यानी मौला देखने चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे, दिखाओ या कुफ्फार भी हैं मोमिन भी हैं। अब ये चाह रहे थे ज़ुल्फ़िकार को उठाएं तो हाथ ही नहीं उठ रहा था, हाथ ही नहीं उठ रहा था। ज़ुल्फ़िकार को उठाना चाहते थे, हाथ ही नहीं उठ रहा था। कहने लगे कि ज़ुल्फ़िकार की बात नहीं, हाथ की बात है। वो खुद ही कहती है कि मैं यदुल्लाह के हाथों के काबिल हूँ, किसी और के हाथ में रहने की आदि ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान ये है ज़ुल्फ़िकार। अली ने खाई है ज़हरा के हाथ की रोटी। मजा मजा, अली ने खाई है ज़हरा के हाथ की रोटी, तभी तो कुव्वत परवरदिगार हाथ में है। मुझे मौलाए कायनात बुलंद तर सलवात। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहु।
हासिदों का क्या किया जाए, हमेशा कहते रहे हम होते तो ऐसा करते, हम होते तो ऐसा करते, जब आगे बढ़ाया गया तो कुछ नहीं करते नजर आए हैं हम होते। अब देखें, कहते हैं कि ये तो मुकद्दर की बात है, किस्मत की बात है। अली खाने काबा में पैदा हुए अली का मुकद्दर है। हमने माना कि अली खाने काबा में पैदा हुए अली का मुकद्दर, अली गहवारे में अजदहे के 2 टुकड़े कर दे अली का मुकद्दर, अली एक रात सोकर खुदा की रज़ायत खरीदने अली का मुकद्दर, अली आसमान पे जानकर जन्नत और जहन्नम तकसीम कर दे अली का मुकद्दर, अली चाहे तो मुमिनों से कौसर रवा कर दे अली का मुकद्दर, अली चाहे तो निजाम शमसी को अपने इशारों पे पलटा ले अली का मुकद्दर, अली चाहे तो चांद के 2 टुकड़े कर दे अली का मुकद्दर, अली जहरा के शौहर बन जाए अली का मुकद्दर, जिस पे वो खुद फख्र करते नजर आए अली का मुकद्दर, अली जहरा की डोली का गुलूबंद बने अली का मुकद्दर, अली जहरा की पेशानी का झूमर बने अली का मुकद्दर, अली दामाद पैगंबर बने अली का मुकद्दर, अली अव्वल बने अली का मुकद्दर, अली महशर रोज़े जज़ा के मालिक बने अली का मुकद्दर, अली जन्नत और जहन्नम को तकसीम करे अली का मुकद्दर, अली मैदान में हमले करके मैदान के हीरो बन जाए अली का मुकद्दर, अली अपने लिए जुल्फ़िकार को आसमान से उतरवाए अली का मुकद्दर, अली चाहे तो जन्नत को ज़मीन पे बुला ले अली का मुकद्दर, अली चाहे तो अपने गुलामों को जन्नत दे दे अली का मुकद्दर। कहाँ तक देखेंगे? अली मुसल्ले की ज़ीनत बन जाए तो अली का मुकद्दर, अली रूहे आज़ान बन जाए तो अली का मुकद्दर, अली जाने क़ामत बन जाए तो अली का मुकद्दर, अली मलाइका के उस्ताद बन जाए तो अली का मुकद्दर, अली मलाइका में जाकर दामाद पैगंबर कहलाए तो अली का मुकद्दर, अली जाकर फरिश्तों को नमाज जमात पढ़ाए तो अली का मुकद्दर, खुदा जिसके लहजे में खुल बातें करे वो भी अली का मुकद्दर, खुदा जिसके लिए रसूल के कांधे पे हाथ रखे वो भी अली का मुकद्दर। यदुल्लाह ही तो था जो कांधे पर आया था, अली रसूल के दोष में सवार हो जाए अली का मुकद्दर, अली खाने काबा को इबादत के काबिल बना दे अली का मुकद्दर, अली उसको बुतों से पाक कर दे अली का मुकद्दर। अव्वल दिन से लेकर देखिए मैदान कदीर में जाए मौला बन जाए अली का मुकद्दर, आसमान पे जाए औला बन जाए अली का मुकद्दर, मसीहा बन जाए अली का मुकद्दर, मुर्दों को जिंदा कर दे अली का मुकद्दर। शुरू से आखिर तक कहाँ कहाँ फज़ाइल बयान करूं, हर जंग का जो हीरो बन जाए, हर एक फजीलत जिसके ताज की रौनक बन जाए वो अली का मुकद्दर है। अब मैं एक ही जुमला कहूंगी कि यह मुकद्दर बनाने वाला भी अली वाला लगता है। की चहक में फूलों की महक में पत्तियों की चटक में मेरा हाजिर मौला मेरा नाजिर मौला मेरा कायम मौला मेरा कायम मौला मेरा बरहक मौला मेरा हक का मौला सर पे मिलेंगे जाम चलेंगे भर भर के पिएंगे मौला ही देंगे वो हमसे कहेंगे कुछ हमको भी दे दो हम उनसे कहेंगे ये उनको है मिलती जो दिल से है कहते कब्र के बाहर जो कर ले तेरी कब्र के अंदर खैबर के बाहर जो कर ले खैबर के अंदर सिफ़ीन के बाहर जो कर ले सिफ़ीन के अंदर हैदर की शान में और भला ये मेरी जुबान बोले भी तो क्या हैदर की शान में और भला ये मेरी जुबान बोले भी तो क्या। जन्नत की मलका ज़हरा है सबकी मलका ज़हरा है नैन की मलका ज़हरा है नैन की मलका ज़हरा है और अली की मलका ज़हरा है और अली की मलका ज़हरा है ज़हरा का शौहर ज़हरा का शौहर हुसैन का बाबा ज़ैनब का बाबा
آپ के हाथ इंशाअल्लाह पहुंचे। इतनी खूबसूरत फजाइल मौला के सुनने के बाद पूरे जोश के साथ से आप तक देखें तो मुकद्दर लिखने वाला भी अली वाला लगता है। जो भी फजीलत लिखी अली के मुकद्दर में लिखी है। लेकिन देखिए कि मौलाए कायनात ने खुदा के लिए क्या क्या किया है। अजीम कुर्बानियाँ हैं इनकी। देखा जाए अजीजों तो मौलाए कायनात जहाँ भी आगे बढ़े, दीन के लिए बढ़े, इस्लाम के लिए बढ़े, रसूल के लिए बढ़े। रसूल की हिफाजत, इस्लाम की हिफाजत, चाहे वो बिस्तर हो, चाहे वो मैदान हो, चाहे वो जंगें हो, हर जगह हिफाजत रसूल अल्लाह है। और यही काम अली के बेटे ने किया है, हुसैन अली। और देखें मौलाए कायनात के बेटे तो बेटे, बहुओं का देखें जरा। जनाब उम्मे लैला 18 साल का कड़ियल जवान, 18 साल तक परवान चढ़ाना आसान नहीं होता। खुद अपनी निगाहों के सामने रखें और सोचें कि माएँ किस अरमान के साथ बेटों को जवान करती हैं। जब बच्चे गोद में आते हैं तो हर माँ का अरमान क्या होता है, ये बड़ा होगा, इसकी शादी होगी, इसके सर पे सहरा सजेगा। बहनों का अरमान क्या होता है, टूटेंगे भाई हमें मनाएंगे, आगे बढ़ बढ़ कर नेग लेंगे। हाय अली अकबर की जवानी, हाय 18 साल का अली अकबर, हाय आशाद नामुराद अली अकबर। आओ अली अकबर के जिसके अरमान माफुकियों के दिल में रह गए, वो अली अकबर के जिसके मरने से माँ की बसारत खत्म हो गई। खुदा आपके जवान बेटों को सलामत रखे। अली अकबर के मसाए पढ़े जाएं और आँख से आंसू ना निकले। अजीजों कलेजा चीरने के लिए सिर्फ तसव्वुर काफी होता है। 18 साल का अली अकबर, क्या उसमें अली अकबर है, क्या जवानी अली अकबर है। बाप को अपने बच्चे से वक्त में सबसे ज्यादा मोहब्बत हुआ करती है जब वो 6 महीने से 1 साल के दरमियान में होता है, या फिर जब वो पूरे शबाब पर होता है। सलाम गुरबते हुसैन पर के 6 महीने का जनाजा भी उठाया, अली अकबर का जनाजा भी उठाया। बहुत मोहब्बत थी इमाम हुसैन को अली अकबर से। वो अली अकबर जो गैरों की निगाह में चांद था। काफिला बाजारे कुफो शाम में पहुंचा, यहूदी औरत ने देखते ही क्या कहा था, खुदाया इसकी माँ जिंदा हो तो उठा ले। एक जुमला काफी है रोने के लिए, बता गया इसकी माँ जिंदा हो तो उठा ले। कैसे बर्दाश्त किया होगा उसने। अली अकबर कलेजे पे हाथ रखे रहती थी, रोज़े रसूल के पहलू में बैठी रहती थी। किसी ने पूछा उम्मे लैला कौन है, कहा जिसका एक हाथ रोज़े रसूल में हो, दूसरा हाथ कलेजे पे हो, और देख कर लगे कि किसी का इंतजार कर रही है। वो माँ अली अकबर की है। अली अकबर रुखसत आखिर के लिए आए हैं। किस तरह रुखसत हुए अली अकबर, माँ से इजाजत तलब की, फकीर ने इजाजत ली, इमाम से इजाजत ली, और किस तरह से ली है। तारीख कहती है कि इस तरह से अली अकबर रुखसत हो रहे थे जैसे भरे घर से किसी जवान का जनाजा निकलता है। कभी उठता था, कभी गिरता था,
کبھی کوئی گلے میں باہیں ڈالتی تھی، کبھی کوئی ہاتھ پکڑتی تھی۔ علی اکبر ہماری غربت پہ رحم کھاؤ، علی اکبر ہم غریب ہیں، کسی نے دامن تھاما۔ اب علی اکبر جب میدان میں جانے کے لیے آئے تو تاریخ نے لکھا ہے، بحار الانوار میں ہے کہ امام آگے بڑھ کے کہتے ہیں زینب سر پہ امامہ میں رکھوں گا، اور یہ کہہ کر جب امامہ ہاتھوں میں لیا تو ہاتھ لرز رہے تھے مولا کے، کہتے علی اکبر ذرا اپنا سر جھکا دو تاکہ ہم امامہ سر پر رکھ دیں۔ اور جب امامہ سر پر رکھا تو بیویوں کو جمع کر کے کہا آؤ اپنے ارمان نکالو۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اللہ اللہ ستارو، علی اکبر تو رخصت ہو گئے، ادھر ماں مسلح پہ ایسی بیٹھی کہ شام غریبہ میں ہی اٹھ پائی ہوگی، کلیجہ پکڑے بیٹھی رہی۔ زینب در خیمہ پر ہے، ایک مرتبہ ایک بوڑھا باپ ہے پیچھے پیچھے کہتا جاتا ہے اے میرے بیٹا آہستہ آہستہ چلو، کسی کے گرنے کی آہٹ معلوم ہوئی۔ علی اکبر گھوڑے سے نیچے اترے، اے بابا آپ نے مجھے اجازت دے دی تھی، پھر کیوں آ رہے ہیں؟ امام نے دو جملے کہے صاحبان اولاد، کہتے میرے لال کاش آج تم صاحب اولاد ہوتے، کام سے ہرگز یہ سوال نہ کرتے۔ اور دوسرا جملہ مولا کا، کہتے میرے لال میں نہیں آ رہا ہوں، ارے تمہیں ایسا محسوس ہوتا ہے تم میدان میں جا رہے ہو، میرا کلیجہ چلا جا رہا ہے، اے میرے لال کیا کروں؟ کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کے جوان کو سلامت رکھے۔ اللہ اللہ زادارو، علی اکبر تو رخصت ہو گئے، امام کھڑے ہو گئے بلندی پر، لیکن تاریخ کہتی ہے علی اکبر جب میدان میں گئے بیویوں کی نگاہیں امام کے چہرے پر ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہا باپ ہے نا، چہرے کا رنگ ضرور بدل جائے گا۔ مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جب عباس نے آواز دی تھی تو حسین نے کمر پکڑی تھی، لیکن جب علی اکبر نے آواز دی یہ ضعیف ایسا گرا، گرتے جاتے تھے، اٹھتے جاتے تھے، روتے تھے، تڑپتے تھے۔ ارے کسی نے پوچھا کیا ڈھونڈتے ہیں حسین؟ روتے کہتے تھے آنکھوں کا نور، مجھے میرا لہتے جگر نہیں ملتا، میرا علی اکبر نہیں ملتا۔ خدا آپ کو کربلا لے جائے، 40 میں کربلا جائیے گا تو میں ایک درخواست کروں گی، ایک درخواست ہے کہ ایک مرتبہ خیام حسینی سے مقام علی اکبر تک جائیے گا، اور ذرا دیکھیے گا کتنا فاصلہ ہے، سکندر مرتبہ گرے۔ کہتے جاتے تھے میرے علی اکبر کہاں ہے، میرا لال کہاں ہے، میرے بچے مجھے آواز دو، یا علی یا علی۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ جو امام نے بیان کیا ہے میرے بابا کو بعد علی اکبر کچھ نظر نہیں آیا، دنیا تاریخ تھی حسین کے لیے، بیٹے کی میت پر بیٹھے، ارے خدا کسی بات کو منظر نہ دکھائے، خدا کسی باپ کے سامنے اس کے بیٹے کا جنازہ نہ لائے، ہائے غریب حسین۔ میں مختصر کر کے پڑھوں، غریب حسین دو زانو ہو کر بیٹھے، میرے جملوں کو سنیے گا اور پھر تڑپیں گے آپ، جب بستر پہ بھی جائیں گے نہ تڑپیں گے۔ حسین دو زانو ہو کر بیٹھے، بیٹے کے چہرے کا پسینہ صاف کیا، رخساروں پہ رخسار رکھ دیے، کہتے میرے لال یہ زندگی اب تاریخ ہے، اب ہم جی کے کیا کریں گے؟ اور بیٹے کے ہاتھ کو ایک مرتبہ کلیجے سے ہٹایا، کہتے میری جان بہت درد ہے، بہت درد ہے۔ علی اکبر کہتے بابا میں جانتا ہوں میں امام آپ امام ہے، لیکن بابا ظالم نے یہ
کہتی تھی ماں خون بھری ماں یاد سے لکھا کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ماتم حسین 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 غریب حسین 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 مظلوم حسین حسین تنہا حسین 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 حسین